Hi students, welcome to Nilagiri YouTube channel. Today we are going to discuss structure of nucleus. This is the structure of nucleus. So yesterday class totally the morphological characters of nucleus. Today discuss structure of nucleus. The structure of nucleus clearly structure observed during cell division is the interphase. So interphase the study of or observe of nucleus structure. Interphase clearly the nucleus observe, and also the membranes and other part can easily observed. So in interphase the nucleus structures mainly, so four parts. One is the nuclear envelopes, and second one is nucleoplasm, and third one chromatin fibers, and fourth one nucleolus. So these are structures mainly, nucleus structures mainly. So four parts during interphase. One is the nuclear envelopes. So the separation of cytoplasm and nucleoplasm. The membrane name is the envelope name is the nuclear membrane. So this is the cell, plant cell. This is the nucleus. So this is the cytoplasm. This is the nucleoplasm. Where separated layer name is this is the nuclear envelope. This is the nuclear envelope. Nuclear envelope, so two layers are present. One is the outer membrane and inner membrane. This is the nuclear membrane. The nuclear membrane or double membrane. So one is the outermost layer name is the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. So between outer nuclear membrane and inner nuclear membrane space name is the perinuclear space. The perinuclear space angstrom, so 100 to 50 to 100, so 100 to 500 angstrom between space of perinuclear space. And outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, the thickness of 75 angstrom to 100 angstrom. This is the membranes, nuclear envelopes, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. The nuclear membrane mainly bonding of nucleoplasm. And another important part name is the nuclear pores. The nuclear envelope are not continuous covering of nucleoplasm. Some interruptures, small empty pores are present. The pore name is the nuclear pore. The nuclear pore electron microscope, the nuclear pore shape is the hexagonal. So hexagonal structures are present. The nuclear pore electron microscope view, so hexagonal shape or hexagonal structures. The nuclear pore mainly transform of some substances, organic and inorganic, other food material, cytoplasm to nucleoplasm to cytoplasm, so transformed through nuclear pores. This is the nuclear envelopes. And another second part name is the nucleoplasm. So inside of nuclear envelopes, thick matrix fluid like structures name is the nucleoplasm.
The nucleoplasm, okay, present of some enzymes, mainly nucleoenzymes, that is mean DNA polymerase, RNA polymerase, DNA polymerase and RNA polymerase, some other organic, inorganic substances, some ribosomes, other etc. Totally founding of nucleoplasm. The nucleoplasm mainly are present of the DNA or synthesizing, okay, and also RNA synthesizing, some helping of enzymes. The enzyme's name is the DNA synthesizing enzyme, DNA polymerase. RNA synthesizing enzyme's name is the RNA polymerase, founding of nucleoplasm, some organic, inorganic food materials, some other totally present of nucleoplasm. And third part is the chromatin fibers in nucleoplasm. So small, okay, thin, okay, rod like stain part name is the chromatin threads. The chromatin threads during mitosis phase, condensation, formation of chromosomes. The chromosomes, chromatin first of all, okay, discovered by the scientist, so Fleming, the word, okay, chromatin word introduced in Fleming. The Fleming scientist, so chromatins are, okay, two types are recognized. One is the heterochromatin and euchromatin. Dark stained chromatin name is the heterochromatin. So light stained chromatin name is the euchromatin. Heterochromatin low content of DNA molecules and tightly coiled, this is the heterochromatin. Euchromatin of less stain and loosely coiling and rich stored of genetic material name is the euchromatin. This is the heterochromatin. This is the more active of genetical materials, founding of euchromatin. Less genetical material are heterochromatin. The chromatin during mitotic phase, rod-like structures, condensation, formation of chromosomes. This is the chromatin fibers. And last one is the nucleolus. In nucleoplasm, unenvelopes or unmembrane or without membrane, so part name is the nucleolus. In generally cell organelles, other cells can bonding of some unimembrane or bimembrane, but some organelles are without any membranes, are naked organelles. Some examples of nucleolus without any covering of envelopes, founding of nucleoplasm. The number of nucleoplasm in the nucleolus in the, okay, nucleoplasm, so some 1 or 2 or more. So there is no indefinite number of nucleolus in the nucleoplasm. First of all, the nucleolus discovered by the scientist Fontana. The very important Fontana discovery of nucleolus. The main function of nucleolus, production of ribosomes. So the ribosome factory is the, okay, nucleolus. And another one, okay, ribosomes, another nucleolus, another functions, some synthesis of RNAs, mainly rRNA are synthesizing, and other mRNA, tRNA and rRNA also synthesizing of nucleolus. The nucleolus organization of secondary constriction of chromosomes, secondary constriction of
chromosomes of NOR. Secondary construction chromosomes are NOR. NOR that means nucleolus organization regions. This is the nucleolus. Another important nucleolus are present rich stored of RNA and ribosomes, small ratio of DNA molecules, and also chromatin fibers also rich stored of DNA molecule, small ratio of RNA molecule. This is the our syllabus. So second chapter nucleus structures. So nucleus is the very important 5 marks questions. Okay. యొక్క నిర్మాణము మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంటుంది. ఇంతకుముందు క్లాస్కి మనము కేంద్రకం పరిచయం గురించి చూడడం జరిగింది. నా ఈరోజు మనము కేంద్రక నిర్మాణము మనం పరిశీలన చేయడానికి మనకు అంతర్దశ సో కణ విభజనలో అంతర్దశ, విభజన దశ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో అంతర్దశలో కనుక చూసినట్లయితే కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనము చాలా విపులంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంటుంది. మరి ఈ దశలో చూసినప్పుడు కేంద్రకంలో కనిపించేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాల్లో కేంద్రక త్వచాలు లేదా కేంద్రక త్వచము, న్యూక్లియోప్లాజం, అదేవిధంగా క్రోమాటిన్ తంతువులు, అదేవిధంగా కేంద్రకాంశం. ఈ విధంగా అంతర్దశలో కేంద్రకమైన నిర్మాణాన్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే 4 ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు కనిపిస్తున్నాయి. కేంద్రక త్వచము, న్యూక్లియోప్లాజం, క్రోమాటిన్ తంతువులు, కేంద్రకాంశం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేంద్రక త్వచం. కణంలో ఉండేటువంటి కణద్రవ్యాన్ని, కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియోప్లాజాన్ని వేరు చేస్తున్నటువంటి పొరనే మనము కేంద్రక త్వచము అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది. కేంద్రక త్వచాలు అనేటువంటిది కేంద్రకాన్ని ఆవరిస్తూ 2 త్వచాలు ఉండడం జరుగుతుంటుంది. బయటి త్వచము, లోపలి త్వచము. ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటిలో బయటి కేంద్రక త్వచము అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా లోపలి కేంద్రక త్వచము. ఈ విధంగా కేంద్రక త్వచాల్లో 2 ఉండడం జరుగుతుంటుంది. బయటి కేంద్రక త్వచము, లోపలి కేంద్రక స్థలం. సో ఈ 2 ఇటు మధ్యలో ఉండేటువంటి ఖాళీ స్థలాన్ని పెరిన్యూక్లియర్ స్పేస్ అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ కేంద్రక త్వచము యొక్క ప్రతి ఒక్క త్వచం యొక్క మందం కనుక చూసినట్లయితే 75 నుంచి 100 వరకు యాంగ్స్ట్రామ్ ఉండడం జరుగుతుంటుంది. మరి 2 కేంద్రక త్వచాల మధ్య ఉండేటువంటి స్థలాన్ని పెరిన్యూక్లియర్ స్పేస్ అన్నాము. ఇది ఎంతవరకు ఉంటుందంటే 100 to 500 యాంగ్స్ట్రామ్ వరకు ఉండడం జరుగుతుంటుంది. కేంద్రక త్వచము కేంద్రకాన్ని పూర్తిగా ఆవరించి ఉండకుండా అక్కడక్కడ ఖాళీ ప్రదేశాలు అనేటువంటివి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంటుంది. దీన్నే కేంద్రక త్వచ పొర అని పిలవడం జరుగుతుంది. కేంద్రక త్వచ రంధ్రము అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కేంద్రక త్వచంలో అక్కడక్కడ ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉండడం జరుగుతుంది. దీన్నే కేంద్రక త్వచ రంధ్రము అని పిలుస్తున్నాము. సో ఈ కేంద్రక త్వచ నిర్మాణాలు, రంధ్ర నిర్మాణము మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ చూసినట్లయితే ఇది హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్స్ని ప్రతిబింబించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా న్యూక్లియర్ పోర్ కేంద్రక త్వచ రంధ్రము మనకు ముఖ్యంగా ఏ విధిలో నిర్వర్తిస్తుందంటే కేంద్రకంలో లోపల ఉత్పత్తి జరిగినటువంటి వివిధ నిర్మాణాలు సో కణద్రవ్యంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు లోపలిలోకి వేటి ద్వారా ప్రయాణించడం జరుగుతుందంటే కేంద్రక త్వచ రంధ్రం ద్వారానే ప్రయాణించడం జరుగుతుంటుంది. ఇది మొదటి భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు కేంద్రక త్వచం. రెండవది న్యూక్లియోప్లాజం. కేంద్రక త్వచానికి లోపల వైపులో ఉండేటువంటి సజీవమైనటువంటి మాత్రిక భాగాన్నే న్యూక్లియోప్లాజం అని పిలుస్తున్నాం. ఈ న్యూక్లియోప్లాజంలో మనకు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతుంటుంది. అందులో న్యూక్లియో ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంటుంది.
అక్కడ DNA పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్లు కానీ RNA పాలిమరేజ్, సో DNA సంశ్లేషణలో ఉపయోగపడేటువంటి ఎంజైమ్ DNA పాలిమరేజ్, RNA సంశ్లేషణ ఉపయోగపడేటువంటిది RNA పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్లు ఉపయోగపడడం జరుగుతుంటుంది. ఇవే కాకుండా కణంలో కేంద్రక లోపల ఉండేటువంటి ఇతర ఆహార పదార్థాలు కానీ అకర్బన పదార్థాలు కానీ సో అన్నీ కూడా ఈ న్యూక్లియోప్లాజంలో ఇమిడి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కేంద్రం యొక్క నిర్మాణంలో మూడవ భాగంగా క్రోమాటిన్. న్యూక్లియోప్లాజంలో సన్నని దారపోగుల వంటి నిర్మాణాలనే మనం ఇక్కడ ఏమనిపిస్తున్నాం అంటే క్రోమాటిన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది. క్రోమాటిన్లు ప్రధానంగా మనకి 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ 2 రకాలుగా ఉండేటువంటి క్రోమాటిన్లను మనం గుర్తించినటువంటి సైంటిస్ట్ గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవరు? సో ఫ్లెమింగ్ అనేటువంటి సైంటిస్టు క్రోమాటిన్లను గుర్తించడం జరిగింది. మరి కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి క్రోమాటిన్లు 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి మనకు హెటిరోక్రోమాటిన్ అని పిలుస్తున్నాము, రెండవది యూక్రోమాటిన్ అంటాం. హెటిరోక్రోమాటిన్ అంటే గాఢ వర్ణంలో ఎక్కువ అభిరంజకాన్ని గ్రహించుకొని గాఢ వర్ణంలో కనిపించేటువంటి గట్టిగా పెనవేసుకున్నటువంటి క్రోమాటిన్లనే హెట్రోక్రోమాటిన్లు అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ మనకు తక్కువ జీవ పదార్థం లేదా తక్కువ జన్యు పదార్థం కలిగి ఉండడం జరుగుతుంటుంది. సో తక్కువ అభిరంజకాన్ని గ్రహించుకొని లేత వర్ణంలో కనిపించేటువంటి క్రోమాటిన్ పదార్థాన్ని మనం యూక్రోమాటిన్ అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది. ఇది చాలా ఎక్కువ జన్యు పదార్థాలను కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరియు ఇది లూజ్లీ కాయిలింగ్గా ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఇదేమో గట్టిగా పెనవేసుకొని ఉండడం జరుగుతుంది, ఇది లూజ్గా పెనవేసుకొని ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఈ విధంగా 2 రకాలైనటువంటి క్రోమాటిన్లు మనం గుర్తించడం జరిగింది. ఎవరు? అది ఫ్లెమింగ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్. సో ఈ క్రోమాటిన్లో మరి ఏముంటున్నది అంటే ముఖ్యంగా ఎక్కువ మోతాదులో DNA అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంటుంది. క్రోమాటిన్లో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పదార్థం ఏంటంటే DNA ఉంటుంది. స్మాల్ రేషియోలో RNA అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ప్రోటీన్స్లో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అని, నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అని, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క క్రోమాటిన్లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణంలో న్యూక్లియోలస్ కేంద్రకాంశం అంటాం. కేంద్రక ద్రవ్యము లేదా న్యూక్లియోప్లాజంలో త్వచరహితంగా ఉండేటువంటి గుండ్రని బంతి వంటి నిర్మాణాన్ని కేంద్రకాంశం అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది. కేంద్రకాంశాన్ని ముఖ్యంగా ప్రధానంగా గుర్తించినటువంటి సైంటిస్టు ఫాంటానా అనేటువంటి సైంటిస్టు గుర్తించడం జరిగింది. మరి ఇవి కేంద్రక రసంలో ఎంతవరకు ఉండవచ్చు అంటే 1 లేదా 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. మరి ఏమి విధిని నిర్వర్తిస్తున్నాయి అంటే ముఖ్యంగా కేంద్రకాంశం అనేటువంటిది రైబోజోమ్ల ఉత్పత్తి కర్మాగారాలుగా ఉండడం జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి RNAలు అందులో ప్రధానంగా RRNA కానీ, mRNA కానీ, tRNA కానీ ఇక్కడ ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఈ క్రోమోజోములు ఇక్కడ ఉండేటువంటి కేంద్రకాంశము అనేటువంటి ముఖ్యంగా క్రోమోజోము నిర్మాణంలో అతి ముఖ్యమైన నిర్మాణము ద్వితీయ కుంచన ప్రాంతం. దాన్నే సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ అని పిలుస్తున్నాం. ద్వితీయ కుంచన ప్రాంతం నుండే కేంద్రకాంశాలు ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంటుంది. అందుకనే దీన్ని సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ న్యూక్లియర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ రీజన్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. ఈ విధంగా కేంద్రకాంశం అనేటువంటిది ఎక్కువగా రైబోజోమ్లను ఉత్పత్తి చేస్తూ దేనిలో ఎక్కువ పాత్ర పోషించడం జరుగుతుందంటే ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో ఎక్కువ పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంటుంది. సో ఇది మనకి కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణం. సో ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో షార్ట్ క్వశ్చన్లో అడుగుతుంటారు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అనదర్ టాపిక్తోనే మనము కలుద్దాం.